رمضان الذی، رمضان ایسا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن عظمتوں والی کتاب ہے، قرآن نسبتوں والی کتاب ہے۔ اس قرآن کی نسبت جس چیز کے سے بھی ہو جائے وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ مہینے تو اور بھی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو عظمت، جو فضیلت، جو مقام رمضان المبارک کو دیا وہ کسی اور مہینے کو نہیں دیا۔ اس رمضان کی بڑی عظمت ہے کہ اس رمضان میں بندہ نفل پڑھے تو ثواب فرض کے برابر ہے، فرض پڑھے تو ثواب 70 فرائض کے برابر ہے، اور پھر اس کی سحری، اس کی افطاری، اس کی تلاوت، اس کے ذکر، اذکار، صدقہ، خیرات، بہت ساری عبادات اس میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ رمضان کو جو عظمت ملی ہے وہ کس چیز کی وجہ سے ملی ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے مہینہ سارے مہینوں سے اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے خیر کا لفظ استعمال فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے ایک ہوتا ہے بہتر اور ایک ہوتا ہے بہترین۔ خیر کا لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں بہتر سے بھی بہترین ہو۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا وہ رات مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صرف بہتر نہیں ہے بلکہ بہترین ہے، بہت بہترین ہے۔ 1000 مہینوں میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، صبح بھی آتی ہے، شام بھی آتی ہے، رات بھی آتی ہے، سورج بھی آتا ہے، چاند بھی آتا ہے، اور سورج بھی آتا ہے، طلوع بھی ہوتا ہے، غروب بھی ہوتا ہے، دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان تمام چیزوں سے جو بہتر ہے وہ رات ہے۔ صرف رات بہتر نہیں ہے صرف راتوں میں، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ صرف مہینوں سے بہتر نہیں، فرمایا کہ 1000 مہینوں میں ہر لمحے سے وہ رات بہتر ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، رمضان اعلیٰ ہو گیا۔ قرآن کریم رات میں نازل ہوا، رات اعلیٰ ہو گئی۔ قرآن کریم شہر مکہ میں نازل ہوا، شہر مکہ تمام شہروں سے اعلیٰ ہو گیا۔ قرآن کریم جس امت کو دیا گیا اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ حالانکہ امتیں بہت ساری ہیں، آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہر نبی کو اللہ نے امت دی، لیکن بہترین امت اللہ نے امت محمدیہ کو فرمایا۔ کیوں کہ اس میں قرآن نازل ہوا، رات میں نازل ہوا، رات اعلیٰ ہو گئی، رمضان میں اعلیٰ ہوا، مہینہ اعلیٰ ہو گیا، شہر میں نازل ہوا تو شہر اعلیٰ ہو گیا، امت کے لیے نازل ہوا تو امت بھی دیگر امتوں سے اعلیٰ ہو گئی۔ لیکن علماء نے لکھا قرآن رات کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن رات کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مہینے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن مکہ کے لیے نازل نہیں ہوا، اور قرآن کو اللہ رب العزت نے عربی زبان میں نازل کیا۔
عربی زبان بھی اعلیٰ ہو گئی، لیکن علماء نے لکھا قرآن عربی زبان کے لیے بھی نازل نہیں ہوا۔ سوال یہ ہے کہ پھر قرآن نازل ہوا کس کے لیے؟ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ھدی للناس۔ قرآن نازل ہوا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ ان اول بیت وضع للناس، مکہ میں بیت اللہ بنایا، بیت اللہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں رسول بھی تمام لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آئے۔ تو سوال کا جواب ہوا قرآن رات کے لیے بھی نہیں آیا، مہینے کے لیے بھی نہیں آیا، مکہ کے لیے بھی نہیں آیا، رات کے لیے بھی نہیں آیا، دن کے لیے بھی نہیں آیا، بلکہ قرآن آیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ بیت اللہ نے بنایا لوگوں کی ہدایت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، قرآن بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ سوال یہ ہوتا ہے یہ لوگ کون ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے ھدی للناس، قرآن لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ قرآن لوگوں کو ظلمت سے نکال کر، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اور ادھر اللہ نے قرآن میں کہا مکہ بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا، اور رسول اللہ کے بارے میں فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہارے لیے رسول اللہ کو بھیجا گیا۔ تو اس الناس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور قرآن کریم میں ایک اور جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب لوگوں سے کہا جاتا ہے لوگوں ایمان لے آؤ، تو لوگ کہتے ہیں ہمارے سامنے نمونہ کیا ہے، ہمارے سامنے سیمپل کیا ہے، کون لوگ ہیں جن کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے؟ کما آمن الناس، یہاں بھی اللہ نے کما آمن الناس، الناس کا لفظ استعمال کیا۔ سوال یہ ہے الناس سے مراد کون ہے؟ میں اپنی بات نہیں کرتا، میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس جاتا ہوں، اس کے دروازے پہ جاتا ہوں اور جا کر پوچھتا ہوں کہ انہوں نے تفسیر نبی سے پڑھی ہے، انہوں نے قرآن نبی سے پڑھا ہے، تشریح پیغمبر سے پڑھی ہے، آپ بتائیے الناس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ میں نہیں کہتا، کوئی خطیب نہیں کہتا، کوئی ادیب نہیں کہتا، کوئی مفسر نہیں کہتا، کوئی مدرس نہیں کہتا، ہم نے پوچھا ہے جناب حضرت عبداللہ ابن عباس سے، جناب آپ بتائیے قرآن کہہ رہا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے قرآن نازل ہوا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وضع للناس، بیت اللہ کو بنایا گیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، قل یا ایھا الناس، رسول اللہ کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، قرآن بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ اور اللہ نے کہا ایمان لانا ہے تو لوگوں جیسا لے آنا ہے۔ اے عبداللہ ابن عباس آپ بتائیے کما آمن الناس سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آمن الناس سے مراد ابو بکر ہے، آمن الناس سے مراد جناب عمر ہے، آمن الناس سے مراد جناب عثمان ہے، آمن الناس سے مراد جناب علی ہے۔ تو اللہ الناس جہاں بھی استعمال کرتا ہے مراد صحابہ ہوتے ہیں۔ مراد کیا ہوتے ہیں بھائی؟ صحابہ۔ تو اللہ نے فرمایا قرآن ہم نے نازل کیا ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کہتا ہے الناس سے مراد نبی کے صحابہ ہیں۔ تو میں نے کہا قرآن رات میں آیا ہے، لیکن قرآن کو محفوظ صحابہ نے کیا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، لیکن قرآن صحابہ کے پاس ہے۔ آپ قرآن کو الحمد سے جنات تک پڑھتے جائیں، آپ کو قرآن ہر چیز بتائے گا۔ آپ علم پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، درس پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں،
सब्र पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, शुक्र पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, अंबिया की तारीफ करना चाहते हैं कुरान पढ़ें, आदम की तकलीफ जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, जन्नत की तकलीफ जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, जहन्नम की बनावट देखना चाहते हैं कुरान पढ़ें, पूरे ईमान की तकलीफ जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, जमीन और आसमान की तकलीफ जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, ताकत सरा से लेकर अर्श मोहल्ला तक जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, आदम की तकलीफ जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, नील का जोश तबलीग जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, इब्राहीम का जोश तबलीग जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, मूसा का जलाल जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, यूसुफ की पाक दामनी जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, यूसुफ का हुस्न पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, इसहाक की रजा पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, यहया की पाक दामनी पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, मूसा का कमाल जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, ईसा का जहर पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, मोहम्मद के सत्य नबूवत पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, सफर करना चाहते हैं कुरान पढ़ें, नमाज पढ़ना चाहते हैं कुरान पढ़ें, ज़कात जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, रोजे के मुताबिक जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, अलहम से नास तक आप कुरान पढ़ते जाए, रब की पहचान चाहते हैं कुरान पढ़ें, रब की सिफात जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, अंबिया की तारीफ जानना चाहते हैं कुरान पढ़ें, सहाबा को तज़किया करना चाहते हैं कुरान पढ़ें, अलहम से नास तक बातें सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नाज़िल कर दिया है। मालूम हुआ सब कुछ कुरान के पास है और कुरान सहाबा के पास है। सब कुछ किसमें है भाई? कुरान के पास है और सहाबा के पास क्या है भाई? कुरान है। सब कुछ कुरान के पास है, सहाबा के पास कुरान है। कुरान को सहाबा ने लिखा, लेकिन आप बताओ सहाबा को किसने लिखा? आप कुरान से पूछिए मुत्तकीन कौन है, आप कुरान से पूछिए मुस्लिमून कौन है, आप कुरान से पूछिए वस्साबिकून अव्वलून कौन है, मिनल मुहाजिरीन कौन है, बल अंसार कौन है, बल नदीन तबाउन बेहसान कौन है, जब तबून फज़लन मिनल्लाहि बल ज़माना कौन है, बल नदीन तबाउन बेहसान कौन है, बल नदीन माहू कौन है, अशिद्दाउ अल कुफार कौन है, ये हमारे बैनहुम कौन है, तराहुम रुकान सुरगदा कौन है, बअदल्लाहु हुस्ना कौन है, बअदलहुम जन्नात कौन है, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कौन है। जब आप कुरान से पूछोगे तो कुरान कहेगा मुत्तकीन भी सहाबा है, मुस्लिमून भी सहाबा है, फाइजून भी सहाबा है, वस्साबिकून अल-अव्वलीन भी सहाबा है, मिनल मुहाजिरीन भी सहाबा है, बल अंसार भी सहाबा है, वल्लज़ीन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना भी सहाबा है, वल्लज़ीन माहू भी सहाबा है, अशिद्दाउ अल कुफार भी सहाबा है, ये हमारे बैनहुम भी सहाबा है, तराहुम रुकान सुरगदा भी सहाबा है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना भी सहाबा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास भी सहाबा है, उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून भी सहाबा है, यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सहाबा है, किरामिन बररा सहाबा है, कि सुहबुन मुकर्रमा सहाबा है। तो मैं एक जुमला कहने लगा हूँ, कुरान के सहाबा ने लिखा है, लेकिन कुरान जो है जिसके सहाबा ने लिखा है, बाबा सहाबा वो है जिन्हें कुरान ने लिखा है। कुरान ने सहाबा को लिखा है, और कुरान को किसने लिखा है भाई? सहाबा ने लिखा है। सहाबा को किसने लिखा है? कुरान ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? कुरान ने लिखा है। हम सब कुरान को सीने में महफूज करते हैं, आपके बच्चे और मेरे बच्चे सीने में कुरान को महफूज करते हैं। अरे सहाबा वो है जिनके सीने में, जिसके कुरान के सीने में सहाबा नजर आते हैं। जब भी कुरान के जिक्र करेंगे जिक्र अबू बकर आएगा, जब भी कुरान पढ़ेंगे जिक्र उमर आएगा, जब भी कुरान पढ़ेंगे जिक्र उस्मान आएगा, जब भी कुरान पढ़ेंगे जिक्र अली आएगा। मैंने तो सारा जमाना कुरान पढ़ता है। अरे सहाबा वो है जिन्हें कुरान पढ़ता है। सब लोगों ने कुरान को याद किया, अरे सहाबा वो है जिन्हें कुरान ने याद किया।
जिन्हें कुरान ने याद किया, सब लोगों ने कुरान को महफूज किया। सहाबा वो हैं जिन्हें कुरान ने महफूज किया। तो मेरे भाइयों, कुरान की बड़ी अजमत है। अल्लाह ने फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, लोगों रमजान में कुरान नाज़िल किया गया। अल्लाह क्यों नाज़िल किया? हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए कुरान नाज़िल किया है। मैंने कहा सब कुछ कुरान के पास है, सहाबा के पास कुरान है, और उस कुरान से मोहब्बत करो और उस कुरान से दोस्ती लगाओ, कुरान के अहकामात पे अमल करो। मेरे आका फरमाते लोगों, कुरान की अजमत बताने लगा हूं, फरमाए एक हर्फ पढ़े अल्लाह 10 में से देता है। और प्यारे आका फरमाते लोगों, अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ है, लेकिन सवाब के एतबार से 30 नेकियां है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, जब तुम अलहम्द पढ़ते हो, देखने में तो 5 हर्फ है, जब तुम अलहम्द पढ़ते हो अल्लाह तुम्हें 50 नेकियां अता फरमाता है। आज हमने इस कुरान को छोड़ दिया। अल्लामा इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ के जमाने में मुसलमान होकर हम खुआर हुए, तारे के कुरान होकर। आज हमने कुरान को छोड़ा और कुरान से दोस्ती लगाए। जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की दरबार लगी होगी, उलमा भी बैठे होंगे, सुलहा भी बैठे होंगे, अंबिया भी बैठे होंगे। कुरान आएगा और आकर सिफारिश करेगा, कुरान आएगा और आकर शफाअत करेगा। अल्लाह पूछेगा तू किसकी शफाअत करता है? कुरान कहेगा मौलाना फलां बनने की शफाअत करता है जिसने उठते बैठते तरन्नुम से कुरान पढ़ा था, इसके अहकामात पे अमल करा था, इसके हलाल को हलाल करा था, हराम से हराम को हराम करा था। मौलाना सिफारिश करता हूँ जन्नत का जोड़ा पहना दे, मौलाना सवाल करता हूँ इसे जन्नत की जूती पहना दे, मौलाना सवाल करता हूँ सिफारिश करता हूँ इस हाफिज़ कुरान को, इस कुरान के आमिल को, इस आशिर कुरान को, इस नासिर कुरान को मेरा जन्नत अता फरमा दे। मेरे पाक पैगंबर फरमाते हैं कुरान शफाअत करता जाएगा, अल्लाह हाफिज़ कुरान को जन्नत में भेजता जाएगा, नासिर कुरान को जन्नत में भेजता जाएगा, आमिल कुरान को जन्नत में भेजता जाएगा। हाँ, कुरान झगड़ेगा खिलाफ, इसके खिलाफ झगड़ेगा जिसने कुरान को ना पढ़ा, जिसने कुरान की आयतों को ना पढ़ा, जिसने कुरान के अहकामात को ना पढ़ा, उनके खिलाफ कुरान झगड़ा करेगा। मौला इसने कुरान नहीं पढ़ा, इसने कुरान की आयतों पे अमल नहीं किया, मौला आज मैं झगड़ा करता हूं, मेरी सिफारिश को कबूल करें, मेरे झगड़े को कबूल करें। अल्लाह फरमाएगा जिन लोगों की तू शफाअत करता है उन्हें जन्नत देता हो, और जिनके हक में तू शफाअत करता है उसे जन्नत देता हूं, और जिसके खिलाफ जो झगड़ा करता है उन्हें जहन्नम देता हूं। तो आइए मेरे भाइयों, आज अज़म करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रमजान जैसा मुकद्दस महीना हमें अता फरमाया, अल्लाह ने इसको बड़ी अजमत अता फरमा दी। इसकी सहरी को देखो तो इसके क्या कहने हैं, इसकी इफ्तारी को देखो तो इसके क्या कहने हैं, इसकी सुबह को देखो तो क्या कहने हैं, रात को देखो तो क्या कहने हैं। बाबा आप एक नफल करते हैं, अल्लाह 70 नफल के बराबर सवाब अता फरमाता है। आप एक नफल करते हैं, अल्लाह फर्ज के बराबर सवाब फरमाता है। आप एक फर्ज पढ़ते हैं, अल्लाह 70 फर्ज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। हम कुरान की भी इज्जत करें, कुरान का भी ख्याल करें और रमजान का भी एहतराम